Hello students. Okay, so this is the second lecture for the pharmacognosy. In first lecture we have seen introduction to the pharmacognosy. We have seen the syllabus, overall syllabus, as well as we have seen the introduction to pharmacognosy. In that we have seen who coined the term pharmacognosy, definition of pharmacognosy, definition of the drug, and definition of the crude drug, as well as we have seen there are two types of the crude drug, that is the organized and unorganized, and in the differentiation manner we have seen that 2 points as well. Okay, so आपण बेसिकली जे इंट्रोडक्टरी पार्ट आहे फार्माकोग्नोसी म्हणजे काय, ड्रग म्हणजे काय, क्रूड ड्रग म्हणजे काय, आणि त्याचे दोन जे टाईप आहेत याचं क्लासिफिकेशन, डिफरन्सिएशन, या दोन फॉर्ममध्ये आपण हे बघितलं आहे. विच आर व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स अँड रिपीटेडली आस्क क्वेश्चन. आय होप त्या नोट्स तुम्ही तुमच्या नोटबुकमध्ये नोट डाऊन केल्या असतील. तर नाव वी मूविंग टुवर्ड्स टू द नेक्स्ट पॉईंट, दॅट इज द इंडिजिनस सिस्टम ऑफ द मेडिसिन. ओके, सो विच इज द नेक्स्ट पॉईंट ऑफ युअर फर्स्ट चॅप्टर. ओके, सो फर्स्ट चॅप्टरमधला हा सेकंड पॉईंट आहे, विच इज नथिंग बट द indigenous system of the medicines. Okay, so indigenous means what? These are nothing but the traditional, or these are particularly from the native. Okay, so likewise we can say as we are Indian, so we practicing more the Ayurveda, or we can say it is a classical medicine system or traditional medicine system. So indigenous means what? Belongs to particular country. ओके, सो जर आपण इंडियाचा विचार केला तर ऑब्वियसली वी आर मेजरली वी आर फोकसिंग ऑन दी आयुर्वेदा और द नॅचरोपॅथी अँड दी योगा. सो दीज आर द इंडिजिनस सिस्टीम ऑफ India. Okay, so in detail we are going to see this. Okay, so first is what is the indigenous system? It is a system of a medicine which is native to particular country since it is practiced traditionally. Okay, so ही अशी सिस्टीम विच इज नेटिव्ह आहे पर्टिक्युलर कंट्रीची, अँड इट इज प्रॅक्टिसिंग ट्रेडिशनली ही काय केली जाते किंवा क्लासिकली ही प्रॅक्टिस केली जाते. हॅन्स दीज सिस्टीम्स आर अल्सो कॉल्ड ॲज अ ट्रेडिशनल सिस्टीम ऑफ दी मेडिसिन्स. ओके, सो त्यालाच आपण ट्रेडिशनल सिस्टीम ऑफ मेडिसिन असं सुद्धा म्हणू शकतो. So basically it consists of the Ayurveda, Siddha and naturopathy and the yoga. So these three examples they have given here: Ayurveda, Siddha, naturopathy and yoga. So these three systems we are going to see in detail. Okay, so as these are the traditional system of the India or indigenous system of the India, we are going to see these are in details. Okay, so first one is the आयुर्वेदा. ओके, सो बेसिकली आपल्याला आयुर्वेदा म्हणजे काय, आणि हे सगळं आपण इंट्रोडक्शन तर आपल्याला माहितीच आहे. सो इट इज अ ओल्डेस्ट सिस्टीम इन इंडिया अबाउट 3000 years ago. Okay, so it is practicing almost from the 3000 years back. Okay, so according to Ayurveda, everything in the universe is made up of a 5 बेसिक एलिमेंट. ओके, सो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा आपण बऱ्याच वेळा ऐकलं असेल पंचतत्व, ज्याला मराठीमध्ये आपण म्हणतो. सो एव्हरीथिंग इन द युनिवर्स इज मेड अप ऑफ अ 5 बेसिक एलिमेंट्स. विच आर दीज 5 बेसिक एलिमेंट्स? सो फर्स्ट वन इज द space, which is also known as a sky. Second one is the air, which is nothing but the vayu. Third one is the energy, which is nothing but the fire. Fourth one is the solid, which is nothing but the earth, and liquid, which is nothing but the water, ज्याला आपण मराठीमध्ये काय म्हणतो, पंचतत्व. सो आयुर्वेदा जे आहे इट इज बेसिकली याची ट्रीटमेंट असेल किंवा ह्याचा बेस जो आहे इट इज हा पूर्ण कशावरती, दीज 5 एलिमेंट्स. ओके, सो आयुर्वेदा सेज दॅट ऑल द युनिवर्स इज मेड अप ऑफ अ 5 एलिमेंट्स ओनली, म्हणजे पंचतत्वावरती हे युनिवर्स आहे असं म्हणणं आहे. तर ते पंचतत्व कोणते? दीज आर द स्पेस, एअर, एनर्जी, सॉलिड इन दी लिक्विड. ओके, so these 5 element exist in a combination form in the body. Okay, so हे पंचतत्व, what Ayurveda says, हे जे पंचतत्व आहे प्रत्येक गोष्टीमध्ये हे पंचतत्व आहेत. ओके, सो likewise in a human being or in a body as well, these are available in a combined form.
ओके. सो बॉडीमध्ये सुद्धा ते कंबाईन फॉर्ममध्ये अवेलेबल आहेत. तर ते कसे आपण बघूयात. ओके. सो फर्स्ट वन इज द when space and the air combine there is a formation of the वाता. ओके. सो वात म्हणजे काय तुम्हाला माहितीच असेल. ओके. वात असेल, पित्त असेल, कफ असेल. सो पर्टिक्युलर पर्सन किंवा एखादे इंडिव्हिज्युअल असेल तर प्रत्येकाची जी प्रकृती असते ती वेगळी असते. ओके. सो कोणाची पित्त प्रकृती असते आपण म्हणतो, कोणाची वात प्रकृती. लाईक पित्त प्रकृती म्हणजे थोडंसं जरी तळलेलं खाल्लं किंवा येस जर खूप फास्टिंग केलं तर त्यांना पित्त पटकन होतं कम्पेअर टू अनदर इंडिव्हिज्युअल. ओके. सो तर आपण काय म्हणतो, ह्यांची पित्त प्रकृती आहे. तशीच वात प्रकृती आणि तशीच कफ प्रकृती असते. तर हे वात, पित्त आणि कफ हे बनतात कसे. सो ऑब्व्हियसली दीज आर फॉर्म बाय कंबायनिंग दीज 5 एलिमेंट्स. ओके. हे 5 एलिमेंट्स जे आहेत हे कंबाईन होऊनच ते बनत असतात. तर फर्स्ट वन इज द स्पेस अँड दी एअर विच इज नोन ॲज अ वाता. ओके. स्पेस आणि एअर हे मिळून काय होत असतं, वाता तयार होत असतं. एनर्जी आणि लिक्विड. ओके. एनर्जी इज नथिंग बट दी फायर. ओके. सो फायर अँड दी लिक्विड दोन्ही मिळून काय होतं, पित्त होतं. पित्त होतं म्हणजे काय असतं, लिक्विड असतं ॲज वेल एज जळजळ होत असते. दॅट इज एनर्जी अँड दी लिक्विड. अँड सॉलिड अँड दी लिक्विड विच इज नथिंग बट दी कफा. ओके. लिक्विड आणि सॉलिड हे दोन्ही मिक्स होऊन कफ तयार होत असतो. ओके. सो दीज 3 फॉर्म कॉल्ड ॲज अ त्रिदोषा. ओके. ह्या तिन्ही फॉर्मला काय बोललं जातं, त्रिदोषा असं बोललं जातं. ओके. सो बेसिकली आपण काय बघितलं, इन द युनिवर्स एलिमेंट ऑल द थिंग्स आर मेड अप ऑफ or based on 5 elements. Which are these 5 elements? That is the space, air, energy, liquid and the solid. ओके. हे 5 जे पंचतत्व आहेत ते बॉडीमध्ये जे आहेत ते वेगवेगळ्या फॉर्ममध्ये असतात इन कंबाईन फॉर्म. कंबाईन फॉर्ममध्ये ते बॉडीमध्ये दिसून येतात. तर कंबाईन फॉर्ममध्ये कुठल्या कुठल्या दिसतात, वाता, पित्ता अँड कफा हे कंबाईन फॉर्ममध्ये दिसतात. मग जेव्हा हे अशा कंबाईन फॉर्ममध्ये दिसतात त्याला काय म्हटलं जातं, त्रिदोषा असं बोललं जातं. ओके. सो नेक्स्ट इज द दिस त्रिदोषा एक्झिस्ट इन द बॉडी इन द 7 फॉर्म. ओके. आता हे त्रिदोषा असतात हे बॉडीमध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी अवेलेबल किंवा वेगवेगळ्या ठिकाणी ऑब्झर्व होतात. ओके. तर कुठल्या कुठल्या फॉर्ममध्ये ते ऑब्झर्व होतात. सो फर्स्ट वन इज द रसा. ओके. विच इज नथिंग बट दी लिम्फ. सेकंड वन इज द रक्ता विच इज नथिंग बट दी ब्लड. ओके. सो रक्तात वी कॅन से पित्त झालं मग जेव्हा ते रक्तात उतरतं तेव्हा जे त्याचे काही फोड येतात, पित्ताचे फोड येतात म्हणतात. ओके. सो दीज थिंग्स. ओके. देन मेदा विच इज नथिंग बट द ॲडिपोज टिश्यू. देन मांसा. ओके. विच इज नथिंग बट द मांस ज्याला आपण म्हणतो. these all are the Sanskrit words. Okay. So these are nothing but the flesh. Then majja which is nothing but the nervine tissue, nervous system of the body. Then shukra which is nothing but the reproductive system of the body. And asthi which is nothing but the bones. Okay. So हे जे त्रिदोषा आहेत, these त्रिदोषा exist in the body. हे त्रिदोषा म्हणजे वात, पित्त, कफ हे बॉडीमध्ये वेगवेगळ्या फॉर्ममध्ये अवेलेबल असतात. मग दीज माइट बी इन टू दी रक्ता, दॅट इज इन टू दी ब्लड, माइट बी इन टू दी बोन्स. ओके. जसं वात आपण झाला म्हणतो तर तो वात कुठे होत असतो जनरली इट इज इन टू दी बोन्स, जॉईंट्समध्ये हा जास्त ऑब्झर्व होत असतो. सो दीज थिंग्स दे हॅड एक्सप्लेन्स. ओके. सो पंचतत्व असतं. पंचतत्व जेव्हा कंबाईन होतं किंवा बॉडीमध्ये ते कंबाईन फॉर्ममध्ये असतं इन द फॉर्म ऑफ अ वाता, पित्ता, कफा विच इज नथिंग बट दी त्रिदोषा. अँड दीज त्रिदोषा आर अवेलेबल और ऑब्झर्व इन टू दी बॉडी इन द 7 फॉर्म, 7 डिफरंट फॉर्म. दीज 7 फॉर्म आर टर्म्ड ॲज अ सप्तधातू. लक्षात येत आहे. सो नो नीड टू बी कन्फ्यूज. ओके. सो पंचतत्व विच इज बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द युनिवर्स ते पंचतत्व जेव्हा बॉडीमध्ये येतात दीज ऑब्झर्व इन अ कंबाईन फॉर्म. कंबाईन फॉर्ममध्ये ते ऑब्झर्व होतात जे वाता, पित्त, कफा असतील. आणि कंबाईन फॉर्ममध्ये जेव्हा ते ऑब्झर्व होतात ते वेगवेगळ्या ठिकाणी ऑब्झर्व होतात. तर ते कोणत्या 7 फॉर्ममध्ये ऑब्झर्व होतात, दीज आर कॉल्ड ॲज अ सप्तधातू. ओके. सो हे जे पॉईंट्स आहेत
याला आपण काय म्हणणार, सप्तधातू. ओके, सो आपण काय काय बघितलं, पंचतत्व बघितलं, दॅट इज 5 एलिमेंट्स, then tridosha and the saptadhatu. Okay, so these saptadhatu undergoes the wear and tear and form the excretory product which is called as in Sanskrit language mala. ओके, सो हे जे सप्तधातू आहेत, जसं की आपण हे वरती बघितले, ब्लड असेल, लिम्फ असेल, ॲडिपोज टिश्यूज, फ्लेश, याची घट होत राहते. जसं जसं दिवस जातील तसं याची घट होत राहते. आपल्याला माहिती, ब्लड असतील, त्याच्यातले सेल्स असतील, तर ते त्यांचं लाईफ असतं, लाईफ स्पॅन असतो पर्टिक्युलर दिवसांसाठी. त्याच्यानंतर तो काय होतो, तो सेल मरून जातो किंवा ॲज अ एक्सक्रिटरी प्रोडक्ट म्हणून तो एक्सक्रीट होतो बॉडीतून. ओके, सो म्हणजे काय, वेअर अँड टेअर, अंडर द वेअर अँड टेअर फॉर्म्युला हे काम करत असतात. आणि जेव्हा हे असं काम करत असतात, देअर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ एक्सक्रिटरी प्रोडक्ट लाईक दी स्किन वी कॅन से. ओके, सो स्किनसुद्धा काय होत असते, वरची स्किन निघून जात असते, वेळोवेळी काय होत असते, डेड स्किन ज्याला आपण म्हणतो ती निघून जात असते आणि नवीन स्किन येत असते. सो इट इज नथिंग बट द एक्सक्रिटरी प्रोडक्ट. ओके, विथ इन संस्कृत इट इज कॉल्ड ॲज अ माला. सो व्हेन दीज त्रिदोषा, म्हणजे जेव्हा त्रिदोषा, सप्तधातू अँड मला आर इन अ बॅलन्स, वी कॅन से द पर्सन इज अ हेल्दी. म्हणजे जेव्हा जेव्हा हे त्रिदोषा, वाता पित्त कफा, देन सप्तधातू जे आहेत ते आणि एक्सक्रिटरी प्रोडक्ट हे जेव्हा बॅलन्स फॉर्ममध्ये असतील, देन वी कॅन से द पर्सन इज अ हेल्दी. इफ दीज आर नॉट इन अ बॅलन्स फॅन, व्हॉट विल हॅपन, देर मे बी एनी फिजिओलॉजिकल डिसऑर्डर. ओके, म्हणजे काय होईल, तिथे कोणती तरी डिसऑर्डर असेल तेव्हाच हे इम्बॅलन्स फॉर्ममध्ये असतील. ओके, म्हणजे जेव्हा हे तिन्ही त्रिदोषा, सप्तधातू अँड मला आर इन अ बॅलन्स फॉर्म, वी कॅन से द पर्सन इज हेल्दी. अँड इफ दीज आर नॉट इन बॅलन्स फॉर्म, द पर्सन मे बी सफरिंग फ्रॉम सम फिजिओलॉजिकल और पॅथॉलॉजिकल डिसऑर्डर. ओके, पॅथॉलॉजिकल डिसऑर्डरच्यातून तो गो थ्रू होतोय पर्सन, तरच इन सच केसेस दीज आर इन इम्बॅलन्स फॉर्म अँड वी कॅन से द पर्सन इज अनहेल्दी. व्हेरी सिम्पल थिंग. ओके, सो as these are not in balance form, to make it a balance, we need to do, we need to remove the toxins from the body. Very basic things. Okay, as there is a formation or saturation of toxins into the body, there is a formation of a pathological condition. Okay, जेव्हा तिथे बॉडीमध्ये टॉक्झिन्स होतात तेव्हा, किंवा एकाचं प्रमाण जास्त होतं, म्हणजे सपोज वी कॅन से द विथ वाताचं प्रमाण जास्त झालं आहे किंवा पित्ताचं प्रमाण जास्त झालं आहे. जर वाताचं प्रमाण जास्त झालं तर काय होतं, जॉईंट्समध्ये पेन होत असेल, वॉट एव्हर द पर्सन मे सफरिंग फ्रॉम सिम्टम्स. ओके, तर आपण काय करायला पाहिजे, हे बॅलन्स करायला पाहिजे. मग हे बॅलन्स करण्यासाठी काय करायला पाहिजे, वी नीड टू रिमूव्ह दी टॉक्झिन्स, एक्सेसिव्ह वाता फ्रॉम दी बॉडी. गॉट इट. सो वाता जास्त झाला आहे म्हणून वाता रिमूव्ह करण्यासाठी आपल्याला हे तिन्ही बॅलन्स फॉर्ममध्ये पहिल्यांदा आणायला पाहिजे. सो इफ टॉक्झिन्स इन द बॉडी आर अबंडंट, देन क्लिनिंग प्रोसेस इज डन बाय युझिंग दी पंचकर्मा, विच इज व्हेरी कॉमनली नोन थिंग. ओके, सो हे टॉक्झिन्स जे आहेत हे बॉडीतून रिमूव्ह करण्यासाठी आपल्याला व्हॉट वी नीड टू डू, वी नीड टू परफॉर्म दी पंचकर्मा. ओके, सो हे बॅलन्स करण्यासाठी आपण काय करतो, पंचकर्मा करतो. म्हणजे पंचकर्मामध्ये कशावरती मेजरली काम केलं जातं, मेजरली त्रिदोषा, सप्तधातू अँड मला या तिन्हीवरती काम करून, दॅट इज नथिंग बट द एक्सक्रिटरी प्रोडक्ट, या तिन्हीवरती काम करून काय केलं जातं, हा जो टॉक्झिन बॉडीमध्ये अबंडंट फॉर्ममध्ये सॅच्युरेट झाला आहे, साठलेला आहे, तो रिमूव्ह केला जातो आणि अल्टिमेटली काय होतं, पॅथॉलॉजिकल डिसऑर्डर तिथे कमी होते. गॉट इट. सो वी नीड नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी व्हॉट इज द पंचकर्मा. ओके, सो पंचकर्मा इज रिकमेंडेड टू पर्ज द टॉक्झिन्स फ्रॉम दी बॉडी. ओके, सो पंचकर्मा कधीही कोणतीही ट्रीटमेंट घेण्याच्या आधी इन आयुर्वेदा दे प्रोव्हाइडेड द पंचकर्मा. ओके, सो पंचकर्मा काय केलं जातं, पहिल्यांदा पूर्ण बॉडी क्लीन करून घेतली जाते. पर्ज द टॉक्झिन म्हणजे काय, क्लिनिंग प्रोसेस, जे टॉक्झिन्स आहेत ते रिमूव्ह केले जातात अँड देन दे आर गोइंग टू गिव्ह दी मेडिकेशन. सो
50% काम हे पंचकर्माच करतं. ओके, जेव्हा बॉडीतून टॉक्झिन्स रिमूव्ह होतात तिथेच 50% जो पॅथॉलॉजिकल डिसऑर्डर आहे तो कमी झालेला असतो. ओके, सो पंचकर्मा करून काय करतात, ते पूर्ण पोट असेल, पित्त, कफ आणि वात हे काय करतात, क्लिअर करतात. आणि त्यानंतर जे मेडिकेशन तिथे प्रोव्हाइड केलं जातं ते मेडिकेशन तिथे जास्त इफेक्टिव्हली काम करतं. दॅट्स वाय दे आर प्रोव्हाइडिंग दी पंचकर्मा फर्स्ट. ओके, सो बेसिकली पंचकर्मा इज रिकमेंडेड टू purge the toxins from the body. Okay, so panchakarma is a classical method into the Ayurveda. So what are the 5 steps involved into the panchakarma? First one is the Vaman, which is nothing but the emesis. Okay, म्हणजे काय केलं जातं, कफा रिमूव्ह केला जातो. ओके, इमेसिस करून म्हणजे आर्टिफिशियली काही प्रोडक्ट्स किंवा काही सबस्टन्सेस खायला दिले जातात आणि त्याच्यातून काय होतात, पर्सन वॉमिट. ओके, वॉमिटिंग केलं जातं. थ्रू दिस व्हॉट हॅपन, कफा जो आहे तो रिमूव्ह होतो. नेक्स्ट इज द विरेचन, विच इज नथिंग बट द पर्गेटिव्स. ओके, सो पर्गेटिव्स दिले जातात थ्रू विच वाता इज रिमूव्ड. गॉट इट. सो पर्गेटिव्ज दिल्यानंतर काय होतं, जे पोट साफ होतं ज्याला म्हणतो आपण. ओके, सो त्याच्यामुळे काय होतं, वात रिमूव्ह होतो. बस्ती दिली जाते एनेमा, थ्रू विच पित्ता इज रिमूव्ड. ओके, सो ह्या तिन्हीतून असं हे रिमूव्ह होतं. नेक्स्ट वन इज द नस्या. ओके, नस्या म्हणजे काय, रिमूव्हल ऑफ द टॉक्झिन्स फ्रॉम दी नोज. ओके, सो व्हायटल ऑर्गन क्लिनिंगसाठी काय केलं जातं, नाकात काही इन्हेलेशन किंवा ऑइल्स सोडले जातात आणि नेझल रूट जो आहे ते पूर्ण जो रूट आहे तो क्लीन केला जातो. म्हणजे नेझल कॅव्हिटीमधून, नेझल ट्रॅकमधून जे टॉक्झिन्स आहेत ते रिमूव्ह केले जातात. नेक्स्ट वन इज द रक्तमोक्षा, विच इज नथिंग बट द रिमूव्हल ऑफ द टॉक्झिन्स फ्रॉम दी ब्लड. ओके, रक्तमोक्षा त्याच्या नावातच आहे, म्हणजे ब्लडमध्ये जे टॉक्झिन्स गेलेले आहेत ते टॉक्झिन्स काय केले जातात, रिमूव्ह केले जातात. सो दीज आर द 5 स्टेप्स विच आर कम अंडर द पंचकर्मा. ओके, सो नो नीड टू बी कन्फ्यूज होण्यासारखं काही नाही. फक्त तुम्ही लक्षात घ्या, आयुर्वेदा असं मानतं दॅट इज ऑल द युनिवर्स इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स. ओके, तर ते 5 एलिमेंट कोणते ते सांगितलं. मग हे जे 5 एलिमेंट आहेत, दीज आर अवेलेबल इन टू दी बॉडी इन अ कंबाईन फॉर्म. ओके, बॉडीमध्ये ते कसे असतात, कंबाईन फॉर्ममध्ये असतात. तर त्याच्यापासून काय होतं, वाता, पित्ता, कफा होतं, ज्याला आपण त्रिदोषा म्हणतो. ओके, मग हे त्रिदोषा जे आहेत हे बॉडीमध्ये 7 फॉर्ममध्ये अवेलेबल असतात, म्हणजे 7 ठिकाणी अवेलेबल असतात असं म्हणू शकतो आपण. ब्लड असेल, लिम्फ असेल, रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम असेल, या सगळ्या ठिकाणी हे तुम्हाला बोन्स असतील ते ऑब्झर्व होतात. त्याला आपण सप्तधातू म्हणतो. आणि जेव्हा हे सप्तधातू वेअर अँड टेअरच्या फॉर्मच्या अंडर जातात, म्हणजे त्याचा यूज होत असतो, घिसले जातात ते असं ज्याला म्हणतो आपण, त्यावेळी तिथे काय होतं, एक्सक्रिटरी प्रोडक्ट फॉर्म होतो. मग हे त्रिदोषा, सप्तधातू आणि हा एक्सक्रिटरी प्रोडक्ट विच इज नथिंग बट दी मला, वेन दीज आर इन बॅलन्स फॉर्म, ते जेव्हा बॅलन्स फॉर्ममध्ये असतील तेव्हा ऑब्व्हियसली पर्सन इज अ हेल्दी. ओके, तिथे कोणतीही पॅथॉलॉजिकल डिसऑर्डर नसणार आहे. पण जर ते बॅलन्स फॉर्ममध्ये नसतील तर काय होईल तिथे, ओके, सो देअर विल बी, okay, so when these 3 are in a balanced form, then we can say the person is a healthy, and if these are not in a balance, then person is a unhealthy, or he or she may suffering from the some pathological disorders. So as he or she may suffering for the from the pathological disorder, it is only due to the there is a saturation of the toxins. Okay, so to remove this toxins, what Ayurveda prefer the panchakarma. Okay, which is nothing but the purging of the toxins from the body, which is nothing but the cleaning of the toxins from the body. So this panchakarma involve the 5 steps, as its name suggests, panchakarma. Okay, so this panchakarma involve the 5 steps, which is nothing but the Vaman, Virechan, Basti, Nasya and the Raktamoksha. Okay, so ह्या 5 वेने म्हणजे इमेसिस करून, उलटी करून, पर्गेशन अँड इनेमा, विच इज नथिंग बट द जो GIT ट्रॅक आहे तो क्लीन केला जातो. मग त्यानंतर नोज थ्रू जे टॉक्झिन्स आहेत ते रिमूव्ह केले जातात. आणि आफ्टर द लास्ट
विच इज नथिंग बट दी ब्लडमधून काय केलं जातं, टॉक्सिन्स रिमूव्ह केले जातात. सो पंचकर्मा इज परफॉर्म अँड देन last point is the Ayurveda have a different branches. Okay, so Panchakarma, the question may be asked that is what is the Ayurveda, write a note on Ayurveda, or maybe ask what are the indigenous system of the medicine, which is nothing but the enlist indigenous system of the medicine, and write about any one, or write about Ayurveda, write about Siddha or naturopathy. Okay, so in this what you have to do, you have to write what is indigenous system, what are the three traditional system followed by the Ayurveda, followed by the traditional system of medicine in India. आणि जर त्यांनी पर्टिक्युलरली आयुर्वेदा सांगितलं असेल तर आत्तापर्यंत जेवढं पंचकर्मापर्यंत एक्सप्लेन केलं ते पूर्ण मेन्शन करायचं. ओके, सो नेक्स्ट इज द ॲज वेल एज दिस वन ऑल्सो. ओके, सो आयुर्वेदा हॅव डिफरंट ब्रांचेस. ओके, आयुर्वेदामध्ये सुद्धा डिफरंट ब्रांचेस आहेत. सो फर्स्ट वन इज द Kaya Chikitsa. Okay, so this one is the Kaya Chikitsa, which is nothing but the internal medicine, or we can say the general medicine. Next one is the Shalya Tantra, which is nothing but the surgery. Next one is the Kumar Bhritya, which is nothing but the